किस्ता ना उतारिया कर जस से जेड़ा किस्ता ना उतारिया बीए बिडू शौकी प्रेमी बीए बिडू शौकी प्रेमी तै तो बल हारे ने धन गुरु बचा वाला आख देव सारे ने धन गुरु बचा वाला धन गुरु बचा वाला आख देव सारे ने देश ते धर्म तो मारे पुत चारे ने धन गुरु बचा वाला। परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, सब तो पहला कलगीधर पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश की हुई फतेह प्रवान करो जी अते गज के कहो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज का सारा प्रोग्राम अमृत सांझी गुरबाणी कैसेट कंपनी लखनऊ पोपली लाइव 13/13 वालों रिकॉर्ड किया जा रहा है अते पेश कर रहे हैं श्रोमणी संप्रदाय टकसाल शहीद भाई मनी सिंह जी की टकसाल वालों वरोसाया होया पंथ प्रसिद्ध ढाडी जत्था भाई सुखपाल सिंह जी बीए अते अज मेरा साथ दे रहे ने सरंगी वादक भाई बलविंदर सिंह जी बिट्टू अते ढाडी भाई गुरमुख सिंह शौकी अते भाई प्रविंदर सिंह जी प्रेमी। अज संगत वालों हुक्म होया है कि साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने डल्ले चौधरी दे सिदक दी परख किवें कीती ये प्रसंग कैसेट राही संगतां तक पहुँचाया जा सके। साहिबे कमाल धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्हां ने अकाल पुरख दे हुक्म अंदर 6 पो 1761 बिक्रमी नूं आनंदपुर साहिब छड्डिया, सरसा दा जंग होया, परिवार दा विछोड़ा पै गया, वड्डे लाल चमकौर दे जंग में शहीद हुए अते छोटे साहिबजादे सरहंद दियां नीहां विच चिणके जालमां ने बेरहमी नाल शहीद कर दिते अते मुक्तसर दा जंग लड़न तो बाद मेरे गुरदेव अक्तूबर 1705 ईस्वी नूं साबो की तलवंडी पुजे। इत्थे कुछ समा दम लिया ते इस स्थान का नाम होया दमदमा साहिब। इत्थे मेरे हजूर ने कई कौतक कीते, अपने महल माता सुंदर कौर अते माता साहब कौर नूं भी दिल्ली तो इत्थे बुला लिया। गुरदेव का दरबार सजिया होया है पर अज चारे साहिबजादे नज़र ना आए। माता सुंदर कौर अते माता साहिब कौर अपने लालां बारे हजूर पासों किवें पुछ रहे ने, उस वेले दियां चंद लाइनां सुखपाल सिंह बीए का ढाडी जत्था है इवें बेनती कर रहा। दसो दसो किथे छड्ड आए लाल सानू
सानू दसो स्वामी जी किथे छड़ आए लाल सानू दसो दसो किथे छड़ आए लाल सानू दसो ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਵੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜਿਹਾ ਘਣ ਛਾਵਾਂ ਬੂਟਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਾਂ ਉਧਾਰੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਏ। ਬਾਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜੜ ਸੁੱਕਿਆ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ, ਐ ਪਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। आओ सच पुछो ता इस औलाद बदले, सच पुछो ता इस औलाद बदले। आओ की सुखना चित चितार दी मां, कदों रब निमाणी नू भाग लावे। आओ कदों रब निमाणी नू भाग लावे, ते लख मिन्नता दिल विच तार दी मां। हो जदों रब निमाणी नू भाग लावे, हो जदों रब निमाणी नू भाग लावे, ते आउणा जग ते सफला तार दी मां। होर दा वेख के खिड़दा ए चित ओदा, होर दा वेख के खिड़दा ए चित ओदा, ते चुम चुम कलेजे नू ठार दी मां। खेडण वास्ते जदों तैयार होवे, ते पापा कपड़े रूपा शंगार दी मां। आओ किते लाल नू नजर ना लग जावे, किते लाल नू नजर ना लग जावे। आओ सिर उतों दी मिर्चा वार दी मां। ओ खेडण गया जे जरा को देर हो जे, हो खेडण गया जे जरा को देर हो जे, ते बारी विच दी छातियां मार दी मां। हो अमृत साकिए हुंदा पवित्रता दा, सचमुच जे मूर्ति प्यार दी मां। हो सचमुच जे मूर्ति प्यार दी मां। ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,
ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਲੈ ਸੀ ਚਾਰ ਬੇਟੇ, ਲੇਖੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਝੰਡੇ ਕੇਸਰੀ ਉੱਚੇ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਮਹਿਲ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਅਸਮਾਨ ਚਮਕੇ, ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਨੂਰ ਕਰਕੇ ਸਰਵਾਰ ਨੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਝੋਲੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਓ ਮਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਇੰਜ ਮੁਕਾਮਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਜੀ ਭਈ ਰਿਆ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਤੇ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁਟਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਓ ਹਣ ਸਾਜਿਆ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਝੋਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਓ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ, ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ, ਓ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਕਰਤਾਰਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਰਜ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾਰ ਹੰਸਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਤੋਰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਕਿਰੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾ ਦਿਲ ਤੇ ਗਮ ਦਾ ਅਸਰ ਤੇ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਓ ਆਏ ਰਹਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ, ਓ ਆਏ ਰਹਾ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡੇ, ਤੇ ਢਿੱਲੀ ਪਈ ਪਰ ਤੇਰੀ ਰਫਤਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਹੋ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਉੱਤੇ, ਜੀ ਬਈ। ਤੇ ਆਇਆ ਓ ਤੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਹੋ ਹੌਲਾ ਪਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਤੇ ਹੱਥੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਹੋ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹੋ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਰੋਣ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀਤਾ ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀਤਾ ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲਾ। ਇਸ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜੀਦ ਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਹੰਦ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਐ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਫੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕੇ। ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡ ਆਏ, ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਨਾਮਵਰ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਅਜੇ ਨਾ ਰਾਗ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ,
कोई गल नहीं, तेरे 500 जवानों का हौसला भी वेख लिया जाएगा। अज जदों मेरे गुरदेव अपने महिला माता सुंदर कौर ते माता साहब कौर जी नूं लालां दी शहीदी बारे दस्सिया, कोल ही बैठा है डल्ला चौधरी जुल्म ते जबर दी दास्तान सुन के रोब च भर गया। अज डल्ले चौधरी दा हथ तलवार दी मुठ ते चला गया ते रो रो के मेरे गुरदेव दे सामने डल्ला चौधरी हे क्यों कह रहा। जी भाई सरंगी वादक जी भाई हीरा
कीती अर्ज सी गल पल्ला पाके, मैनू एक सिकवा है दातिया उस क्या सुना के, जदों चढ़िया सी चमकौर ते टिड्डी दल धाके, तुसीं हुक्म भेजदे दास नूं दिंदा बीर लड़ाके, ओ चने चबाउंदे दुश्मना रन अंदर जाके, फिर लिख लिख गाउंदा नूर भी मर्दां दे साके। डल्ले ने क्या गुरदेव सतगुरु जी जद चमकौर दे मैदान जंग अंदर 10 लाख फौज ने घेरा पाया सी, तां उस वेले आप जी दे सिंह घट सन ते ओ भी भुख दे सताए हुए सन, कमजोर हो चुके सन। उथे साहिबजादे शहीद हो गए। उस वक्त मैनू हुक्म भेज दे, मैं अपनी फौज लैके चमकौर दे मैदाने जंग अंदर पुज जांदा। बब्बर शेर दी मुछ नूं फड़न वाले सूरबीर ने मेरे मरीद दाता, हुक्म भेज दे डल्ले सरदार ताई कदे हुंदे ना लाल शहीद दाता। डल्ले ने आख्या गुरदेव मेरे कोल 500 नामवर जवान 7-7 फुट दे उच्चे लम्मे, जिन्हां दियां तनखावां भी पूरियां, खुराकां भी चंगियां, बेकायदा जंग दी सिखलाई दिती हुई। किते चमकौर दे मैदान विच मेरे ऐसे जवान मौजूद हुंदे तां दुश्मनां दे छक्के छुड़ा के इतिहास बदल के रख दिंदे। मेरे कलगियां वाले गुरदेव ने सोचा डल्ला होमे भरे बोल बोल रहा है, हंकार मालक दे दर प्रवान नहीं होया करदा, हरजियो अहंकार ना पावई वेद कूक सुनावे। एक कवि भी लिखदा है इत्थे मैं दे मूंह ते पैंदियां ने, ताइयों गुरु नूं सीस नवाईंदा ए, जो कुछ मंग लईए इत्थों मिल जांदा, जे नीवें होइए तां उच्चा अखवाईदा ए। मेरे गुरदेव ने डल्ले दा अहंकार दूर करना चाहया। डल्ले ने आख्या गुरदेव किते मैनू याद कर लेंदे, आप जी नूं लाल शहीद ना करवाउणे पैंदे। अज दुखां ते दर्दां भरी दास्तान सत्कार योग मातावां नूं ना सुणाउणी पैंदी। मेरे गुरदेव ने क्या डल्लिया कोई गल नहीं, किते तेरा 500 जवान भी परख लिया जाएगा। करनी करतार दी ऐसी हुई कि ठीक उस वक्त लाहौर तो सिख संगत अपनी अपनी किरत कमाई विचों दसवंध कढ के गुरदेव दे चरनां विच अर्पण करन वास्ते पहुंच गई। इस संगत विच एक सिख मिस्त्री आया, उसने अपने हत्थीं तैयार की हुई एक बंदूक मेरे गुरदेव दे चरनां विच लिया के अर्पण कीती ते हाथ जोड़ के कहन लगा सतगुर सच्चे पातशाह ये भेटा स्वीकार करो। फिर इन्ने नूं दरबार विच एक सिदकी पहुंचा आ, उस भेटा सच्चे साहिब दी एक धरी बंदूक लिया, फिर सिफतां करदा ओदियां ओ गल विच पल्ला पा, ये सरबलोह दी पुत्री ते पली अंगारे खा, ये ढाली खास फौलाद दी मैं विच कुठाली पा, ये लप लप दारू फक दी ना रजे सिक्का खा, जां बदल वांगू गज दी तां देवे धरत कंबा, ये अग उगलशे अंदरों कर दुश्मन देवे ला, ये कोट लोहे दे विन के विच हिक्का तसदी जा, ये दो विच दी निकलदी झट निगे लहू विच नहा, ये बुरजां वर्गे सूरमे फड़ देवे धरत लिटा, नहीं उक्की कदे निशानियों नहीं आला वार गया, मैं भर देंदा हाँ इस नूं ते आप लवो अजमा, ये भेटा दर प्रवान हुए दिल मेरे एहो चा। मिस्त्री कोलों बंदूक दी सिफत सुन के गुरु जी बड़े प्रसन्न होए ते कहन लगे भाई सिखा वेखण नूं तां बंदूक बड़ी चंगी बनी हुई है, साडी इच्छा है कि इस दी परख जरूर कर लेनी चाहिए है। कोल बैठा डल्ला चौधरी सोचन लगा कि हजूर किसे जानवर नूं निशाना मार के बंदूक दी परख करनी चाहते होणगे। वो झट ही कहन लगा हाँ गुरदेव शस्त्र ओहो ही कोल रखना चाहिए है जेड़ा परख दी कसौटी ते पूरा उतरे। ये सुन के मेरे गुरदेव कलगीधर पातशाह डल्ले चौधरी नूं की कह रहे ने और मिस्त्री अपनी बंदूक दी सिफत कर रहा है ते मेरे गुरदेव कलगीधर पातशाह डल्ले चौधरी नूं की कह रहे ने। उस वे दियां चंद लाइनां सुखपाल सिंह बीए दा ढाडी जत्था हे इउं बेनती कर रहा है।
ਦੱਸਦੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਲੋਏ ਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਕੁੱਟ ਲੋਏ ਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿੱਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕੇ, ਨਿੱਕੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਡੱਲਿਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਗੁਰਾ ਆਖਿਆ ਡੱਲਿਆ ਜਾ ਛੇਤੀ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਾਫਲ ਪਰਖੜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਓ ਰਾਫਲ ਪਰਖੜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਵੇ ਛਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਕੇ ਓਰਾ ਫਲ ਪਕੜੇ ਅਸਾਨ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਓਰੇ ਫਲ ਪਕੜੀ ਅਸਾਨ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਚਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆ ਕੇ ਓ ਰਾਫਲ ਪਰਖੜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ, ਰਾਫਲ ਪਰਖੜੀ ਅਸਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਣਾ ਕਰੇ ਆਕੇ, ਛਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਣਾ ਕਰੇ ਆਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਓ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਕੋਲ ਰੱਖੀਏ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਕਸਵੱਟ ਤੇ ਸਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪਰਖ ਵਾਲੀ ਕਸਵੱਟ ਤੇ ਸਦਾ ਲਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਢੱਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਏ ਜਰਦਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਢੱਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਏ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਤ ਆ ਕੇ ਬੋਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੰਦੂਕ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਡੱਲਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਚੁਣਵਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਚੋਂ ਕੋਈ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦਗਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਸੀਤਲਾ ਰਣ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਲਿਆ ਜਿਹੜੇ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਜਵਾਨ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡੱਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਹੌਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਲੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰੋਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਚਨ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਮਨ ਚਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ
ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸੁਰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਜਗੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਗਦਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਔਖੀ ਵੇਲੇ ਜੇ ਬੇਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਬੇਗਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਟੁਕ ਟੁਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ। ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬੋਂ ਕਈ ਨਾ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਤੇ ਫਿਰਨ ਦਾ ਠਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਆਖਦੇ ਪੀਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ, ਬਹੁਤੇ ਆਖਦੇ ਗੁੜ ਦਾ ਹੀ ਅਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪਰਦੇਸੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀੜ ਪਵੇ ਤੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਪਰਖ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੇ ਇਉਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆ ਹੈ ਵੀ। ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਛਾਉਣੀ ਦੇ
ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਰਮਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਨੀਵੀਂ ਪਾਈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਵਾਨ ਸਿਦਕ ਤੋਂ ਡੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਦਕ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਤੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡੱਲਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੜਕਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥੜਕਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਡੋਲ ਗਿਆ ਜੇ। ਨੀਵੀਂ ਧੌਣ ਕਰਕੇ ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕੀਤਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ, ਟੋ ਲਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੂਰਮੇ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਸੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਉਂ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਲੱਜਿਆ ਨਾਲ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਮੰਨੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਪਰਖ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਡੱਲਿਆ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਦੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ 500 ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਡੋਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਲ ਖੜੇ ਟੈਲੀਏ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ 2 ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਨ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਭਾਈ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਟੈਲੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣ ਭੇਟਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਉੱਠੇ, ਭੱਜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆਣ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ। ਪਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰਦੇਵ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਫਰਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਤੱਕੋ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਪੱਗ ਬੱਧੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਆ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਆਓ ਫੁੱਲ ਉਹ ਜਹਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਉਤੋਂ ਸਿਰਵਾਰ ਨੇ ਕਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਬਦਲੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਰਮੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਖੜੇ ਸਨ। ਕੋਲ ਖੜਾ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ 500 ਜਵਾਨ ਦਿਲੋਂ ਡੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਡੋਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੈਸੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨੋਂ ਉੱਕਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮੂੰਹੋਂ ਮੌਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੀ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿਸਤ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਸੀ
वो भज के अगे आ खलोता ते जेड़ा पिछे रह गया वो फिर भज के अगे आ गया। पिछला सोचदा सी कि जे किते अगले दी छाती विच वज के ही गोली ठंडी हो गई तो मैं गुरु कृपा तो वांझा ना रह जावां। मेरे गुरुदेव कहंदे सिखो जिथे खड़े हो उत्थे खड़े रहो, गोली दोहां छातियां विचों दी पार लंघ जाएगी। जद मेरे गुरुदेव थोड़ी नाली उच्ची चुकदे ये दोवें पब्बा पार हो जाते बई किते निशाना उक ना जावे, निशाना ठीक छाती विच वजे। ये दोवें सूरमे सामने छातियां तान के खड़े मुख विचों पढ़ रहे सन, जिन प्रेम कियो नहीं प्रभ पायो। ये पढ़ रहे सन कबीर मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये पढ़ रहे सन कबीर मुहे मरने का चाव है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछे कौन है पर हमारे बार। ये सुर में पढ़ रहे सन देह शिवाबर मुहे है, शुभ कर्मनते कभू न डरो, न डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। दोवें सूर में शेरा वांग छातियां तान के खड़े सन। मेरे गुरुदेव थोड़ी जी नाली उच्ची चुकी ते दोहां सिखां दे सिर दे उत्तों दी हवा विच गोली किवें चलाई। उस वेले दा वातावरण सुखपाल सिंह बीए दा ढाडी जत्था
ਹਿੱਲਿਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖੜੇ ਜੇ ਹੋ ਗੋਲੀ ਜਾਊ ਦੋ ਛਾਤੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਰ ਦੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਖੜਾ ਕੋਲ ਸੋਚਦਾ ਦੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਖੜਾ ਕੋਲ ਸੋਚਦਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧਕੋ ਹਾਰ ਕੈਸੇ ਸਿੱਧਕੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਸੇ ਸਿੱਧਕੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਹੋ ਜਨਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਸ ਹੱਸ ਵਾਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ ਕਾੜ ਤਾੜ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਬੀਏ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਗਾ ਹਾਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਡੱਲਿਆ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਕਦੇ 10-10 ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਸਿਦਕ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੇਰਾ 500 ਜਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਿਓ। ਵੇਖ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿਦਕਵਾਨ ਤੇ ਸਿਰਲਤ ਸੂਰਮੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੇਰਾ ਇਹ 500 ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਮਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੰਝੂ ਬਣ ਕੇ ਵਹਿ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਦਕਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਰਗਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੱਲੇ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੰਪਰਦਾਇ ਟਕਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਜਥੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਈਸ਼ਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਖੁਬੀਆ ਨੰਗਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਂਝੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ਕਰਤਾ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੋਪਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ ਭਾਟੀਆ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੋਪਲੀ ਲਾਈਵ 13 ਗੁਰਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੋਪਲੀ ਲਾਈਵ 13 ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।